Hello everyone. In last lecture, we discussed about the working and the basics of the solar cell. And in this working of the solar cell, we discussed 4 different steps. First step, there is a generation of electron and hole pairs. Okay, because of illumination of light on the solar cell. Second step in that working, we should remember that is nothing but what? The separation of charge carriers. Okay, separation of charge carriers because of intrinsic electric field. Third step, the accumulation of charge carriers on the p-type semiconductor, or we can say rear contact and the front contact. रिअर कॉन्टॅक्ट आणि फ्रंट कॉन्टॅक्ट मध्ये सगळे चार्ज कॅरियर्स काय होतात, कंबाईन होतात, किंवा आपण काय म्हणू, त्यांचं अक्युमुलेशन होतं. सो अक्युमुलेशन ऑफ चार्ज कॅरियर्स एनोड अँड कॅथोड म्हणू शकतो, पी टाइप एन टाइप म्हणू शकतो, किंवा रिअर कॉन्टॅक्ट आणि फ्रंट कॉन्टॅक्ट सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, सो दॅट इज द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप, देयर इज अ पॉवर युटिलायझेशन अक्रॉस द लोड रेझिस्टन्स. सो हे 4 स्टेप्स लक्षात ठेवा बाळांनो, आणि या 4 स्टेप्स मध्येच तुम्हाला काय लिहायचं आहे, त्याचं वर्किंग लिहायचं आहे. So today in this lecture, we'll discuss the remaining part of solar cell. That is, first point, VI characteristics of solar cell. So most of time in board exam there is a question, draw the VI characteristics of solar cell. VI characteristics draw करा असा क्वेश्चन विचारला जातो बाळांनो बोर्ड एक्झामला, आणि तो 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन असतो, हे लक्षात घ्या. ओके, सो look at here. The next point in the solar cell, that is VI characteristics. VI characteristics of solar cell. VI characteristics of solar cell, or we can say photovoltaic cell. We know that solar cell is also called as a what? The photovoltaic cell. Voltaic means what? Voltage. That means electrical signal. Remember that. Okay, voltaic म्हणजेच काय असतं, तर व्होल्टेज असतं बाळांनो. म्हणजेच काय आहे, तर तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण हे पण बघितलं होतं की त्याच्यामध्ये 2 बेसिक टाइप्स असतात, फोटोथर्मल सेल और फोटोथर्मल डिवाइस वी कैन से, एंड फोटोवोल्टाइक डिवाइस. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ फोटोथर्मल डिवाइस? इट कन्वर्ट्स लाइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हीट्स. ओके, and what is the use of the photovoltaic device? It converts light in terms of what? Electrical signal. हे 2 बेसिक प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा, एक मार्क्स साठी विचारू शकतात. ओके, बोर्ड एक्झामला फोटो थर्मल साठी पण आणि फोटोव्होल्टाइक साठी पण, हे लक्षात ठेवा. नाउ the characteristics of solar cell, look at here how it looks. So on y axis वर बाळांनो करंट आहे. ओके, on y axis there is a current, and this current is in microampere. Okay, then on x axis there is a obviously voltage, and this voltage in volt, remember that. Okay, so this voltage start from 1 2 3 up to 16 17 and 18. Then so these are the voltage value, and these all voltage values are in volt, remember that. And here the current is in microampere. Okay, 1 2 3 4 and there is a 5. So look at here how this curve look like. So this is the curve for the solar cell characteristics. Now I'm going to draw here. हे सगळं मी एक्सप्लेन करतोय बाळांनो, how it comes. Okay, so look at here. This point current is called as what? This point voltage is called V max, and this point or this coordinated voltage is called I max. Current is called I max. आणि हा ज्या पॉइंटला करंट आहे त्याला आपण म्हणतो ISC, शॉर्ट सर्किट करंट.
ओके, आणि ह्या पॉइंटला जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण म्हणतो VOC, म्हणजेच काय, ओपन सर्किट व्होल्टेज. So look at here, in this VI characteristics curve of solar cell, there is a short circuit current to this point. So I can write here point. So this is point A, suppose. Okay, this is point B, suppose. Okay, then this is point C and this is point D. So there are 4 points A, B, C, D. So at point A, we are getting the short circuit current. That means at point A, we are getting the current value is 0. Remember that. Look at here. This current value is 0 at point A. And at point B, we are getting maximum current. So that's why we can give here name Imax. आपण इथं नाव दिलं त्याचं Imax. Okay. So तो maximum current झाला. त्यानंतर point C ला Vmax मिळतो, म्हणजे मॅक्सिमम व्होल्टेज मिळतं आपल्याला सोलर सेल मधलं. आणि या पॉइंट डी ला ओपन सर्किट व्होल्टेज. का? कारण त्या पॉइंटला जे व्होल्टेज आहे त्याची व्हॅल्यू बघा 0 आहे. सो दिस कर्व इज ड्रॉन युजिंग दी प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू. प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूज कशा? जसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं, हा सोलर सेल आहे, सोलर सेलचं पॅनल आहे. ओके, आता मी पूर्ण फिगर ड्रॉ करत नाहीये. आणि या सोलर सेलच्या पॅनलला आपण रेझिस्टन्स कनेक्ट केला होता, लोड रेझिस्टन्स RL. आता बघा, ज्यावेळी लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 असते, okay, when we can say this load resistance value is equals to 0, when the load resistance value is equals to 0, this box consists what? A solar cell, जो आपण लास्ट लेक्चरला बघितला वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये. So this is a solar cell and across that solar cell there is a load resistance and here we are getting the current. So whenever the load resistance value is 0 at that time, look at here, this resistance consists a single wire. That means there is a short circuit. हे लक्षात घ्या, ज्यावेळी रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 असते त्यावेळी तो शॉर्ट सर्किट म्हणून बिहेव होतो. म्हणजेच काय, त्याचा रेझिस्टन्स नाहीये, इट्स लाईक अ सिंगल वायर. ओके, तो काय म्हणून बिहेव होईल बाळांनो? इट्स लाईक अ सिंगल वायर म्हणून बिहेव होईल. म्हणजे याच्यातून करंट फ्लो जो आहे तो मॅक्सिमम होईल आणि त्या करंटलाच आपण काय म्हणतो? शॉर्ट सर्किट करंट. त्या करंटलाच आपण काय म्हणतो बाळांनो? शॉर्ट सर्किट करंट. आणि ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट करंट असतो, ओके, शॉर्ट सर्किट करंट असतो, ऍट दॅट टाइम दी व्होल्टेज अक्रॉस दिस इज इक्वल टू व्हॉट? 0. त्या शॉर्ट सर्किटच्या वेळी व्होल्टेज जे असतं त्याची व्हॅल्यू काय असते? 0 असते. बघा इथं ISC ची व्हॅल्यू इथं 5 आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल 5 मायक्रो एम्पियर आहे ISC, म्हणजे शॉर्ट सर्किट करंट. पण त्यावेळी जी व्होल्टेजची व्हॅल्यू आहे ती काय आहे? 0 आहे. ऍट दॅट टाइम दी व्होल्टेज V is equals to what? A 0. ओके, ज्यावेळी ISC मॅक्सिमम आहे त्यावेळी व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय? 0 आहे. ISC मॅक्सिमम कधी असणार आहे? when the load resistance value is 0. Okay, so here I am going to write first thing. So when RL is equals to 0, when RL is equals to 0, ISC means what? There is a short circuit. म्हणजेच काय? RL काय असणार आहे? Load resistance is short, so it's behave like as a what? A wire. Load resistance short असणार आहे. ISC, we are getting their ISC, but V is equals to what? 0. Voltage is equals to what? There 0. जे काय व्होल्टेज असणार आहे बाळांनो V, ते काय असणार आहे? इथे 0 असणार आहे. Okay, so whenever this load resistance value, we can consider this term, okay, to get this VI characteristics. Practically आपण ह्या टर्म्स कन्सिडर करतो आणि त्या टर्म्स कन्सिडर करूनच आपण अशा पद्धतीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करू शकतो. ओके, हे लक्षात घ्या, ही जी सोलर सेलची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती सेम टाईपचे प्रॅक्टिकल रिडिंग्स घेऊन कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू आहे. हे लक्षात घ्या. ओके, इथं जो कर्व ड्रॉ केलाय आपण सोलर सेल साठी, हा म्हणजे प्रॅक्टिकली घेतलेल्या काही व्हॅल्यूज आहेत आणि त्या व्हॅल्यूज वरून हा कर्व ड्रॉ केलेला आहे. आणि त्या व्हॅल्यूज कशा घेतल्या हेच मी तुम्हाला सांगतोय. तर इथं लोड रेझिस्टन्स आहे, आपल्याला माहिती आहे लोड रेझिस्टन्स अक्रॉस दिस सोलर सेल. आणि ज्यावेळी आपण लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 कन्सिडर करणार, ओके, म्हणजे इथं आपल्याला व्हॅरिएबल लोड रेझिस्टन्स घ्यायचा आहे आणि त्यावेळी आपल्याला या लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू इनिशियली 0 ठेवायची आहे. सो ज्यावेळी या लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 असेल, सो दिस सर्किट और दिस पॉइंट्स, म्हणजे या A आणि B पॉइंटच्या अक्रॉस काय असणार आहे? शॉर्ट सर्किट असणार आहे. सो देर इज अ शॉर्ट सर्किट.
So whenever load resistance value is equals to 0, so there is a no opposition for flow of current. हे आपल्याला माहिती आहे बाळांनो, त्यावेळी करंटला कुठलंही अपोजिशन होणार नाही आहे. लक्षात आलं? म्हणजेच इट बिहेव लाईक एज अ सिंपल कंडक्टर और वी कॅन से इट सिंपल वायर. तो वायर सारखा बिहेव होईल किंवा इट्स लाईक अ सिंपल कंडक्टर सारखा बिहेव होईल किंवा आपण म्हणू क्लोज स्विच. इट बिहेव लाईक एज अ क्लोज स्विच. ऍट दॅट टाइम, रिमेंबर दॅट, at that time we are getting the ISC is maximum. Look at this curve. ISC आपल्याला त्यावेळी मॅक्सिमम मिळालाय 5 मायक्रोएम्पियर फॉर एक्झाम्पल, आणि व्होल्टेज इज इक्वल टू 0. सो लुक हियर, वी आर गेटिंग व्होल्टेज ऍट दॅट टाइम 0. त्यावेळी बाळांनो आपल्याला व्होल्टेज काय मिळतं? 0 मिळतं. हे लक्षात ठेवा. ओके, नाव सेकंड थिंग. आता बघा दुसरी कंडिशन काय असेल? एक तर आपण एक्स्ट्रीम कंडिशन घेऊया, म्हणजे एक तर तो लो असेल किंवा तो मॅक्सिमम असेल. So we can consider here now RL is infinite. Okay, RL ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे, म्हणजे इट इज क्लोजर टू इन्फायनाइट. हे लक्षात घ्या. RL is max at that time. RL is open. ओपनचा अर्थ काय असतो बघा? RL ओपन सर्किट म्हणून बिहेव होईल. इथं शॉर्ट सर्किट म्हणून तो बिहेव झाला, इथं तो ओपन सर्किट म्हणून बिहेव होईल, आणि त्यावेळी आपल्याला VOC मिळेल, ओपन सर्किट व्होल्टेज मिळेल. आणि ऍट दॅट टाइम ISC is equals to 0. रिमेंबर दॅट. यावेळी ISC काय असणार आहे? 0 असणार आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आता बघा मी इथं दाखवतोय, हे दाखवलं मी शॉर्ट सर्किट साठी. आता ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट असते, सो व्हेन RL इज इक्वल्स टू इन्फायनाइट म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू असणार आहे. RL इज इक्वल्स टू मॅक्सिमम. सो देयर इज अ मॅक्सिमम अपोज टू फ्लो ऑफ करंट. जर RF किंवा RL जर इन्फायनाइट असेल बाळांनो, तर त्यातून करंट फ्लो होईल का? नाही होणार, कारण तिथं अपोजिशन असेल त्या फ्लो ऑफ करंटला. ओके, सो ऍट दॅट टाइम दिस करंट व्हॅल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, बट वी आर गेटिंग दी व्होल्टेज अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स. म्हणजेच काय? RL इन्फायनाइट आहे. आपण सेमीकंडक्टर मध्ये बघितलं, ज्यावेळी हाय रेझिस्टन्स असतो त्यावेळी इट बिहेव लाईक एज ए ओपन स्विच. म्हणजे हे इन्सुलेटर आहे. ओके, तो इन्सुलेटर म्हणून काम करतो. म्हणजेच काय? इट बिहेव लाईक एज ए ओपन स्विच. आणि ज्यावेळी ओपन स्विच असतं त्यावेळी त्याच्या अक्रॉस आपल्याला व्होल्टेज मिळतं. त्या व्होल्टेजला आपण काय म्हणतो? VOC. दिस व्होल्टेज इज कॉल्ड व्हॉट? VOC. अँड ऍट दॅट टाइम दिस करंट व्हॅल्यू इज इक्वल टू व्हॉट? 0. त्यावेळी तो करंट जो आहे, ISC जो आहे, तो काय असतो? 0 असतो. ओके, तो ISC काय असतो? 0 असतो, कारण ओपन स्विच आहे, तिथून करंट फ्लो होणार नाही. पण जर आपण ह्या 2 पॉईंटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज चेक केलं तर तिथं आपल्याला बाळांनो व्होल्टेज मिळतं, आणि ती व्हॅल्यू जी आहे व्होल्टेजची ती काय असते? मॅक्सिमम असते. सो हियर whenever the load resistance is infinite, remember that the value of voltage VOC is maximum. Open circuit voltage, म्हणूनच त्याला नाव दिले VOC, open circuit voltage. So look at in this graph, in this characteristics, look at here, the VOC is maximum. म्हणजे आता इथं 18 व्होल्ट आहे फॉर एक्झाम्पल. VOC किती आहे? 18 व्होल्ट आहे. ऍट दॅट टाइम व्हॉट शुड बी द करंट व्हॅल्यू? ज्यावेळी तो 18 व्होल्ट आहे त्यावेळी बघा हा कर्व इथं टेकलेला आहे, म्हणजेच काय? त्याची व्हॅल्यू करंटची काय आहे? 0 आहे. ओके, व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू ऑफ करंट देअर? ISC दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? 0. त्यावेळी त्याच्या अक्रॉसच्या, त्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसच्या करंटची व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे. ज्यावेळी रेझिस्टन्स काय असणार आहे? इन्फायनाइट असणार. सो इथं मी लिहितोय बघा, VOC आपल्याला कधी मिळणार आहे? when RL is infinite. ओके, RL ज्यावेळी इन्फायनाइट असेल त्यावेळी आपल्याला VOC मिळेल, आणि ISC कधी मिळणार आहे आपल्याला? ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू काय असेल? 0 असेल. सो whenever RL is equals to 0, we are getting the value of ISC, that means short circuit current. शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजेच काय? प्रॅक्टिकली आपण क्लोज स्विच म्हणू. ओके, आणि त्यावेळी तो काय रेझिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे मॅक्सिमम करंट त्यातून फ्लो होईल. म्हणजेच तो रेझिस्टन्स बिहेव लाईक काय करेल? वायर और सिंपल कंडक्टर. वी कॅन से इट बिहेव लाईक एज ए कंडक्टर. ओके, तो कंडक्टर म्हणून बिहेव होईल, आणि त्यातून मॅक्सिमम करंट काय होईल बाळांनो? फ्लो होईल. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, आता बघा ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट करंट मॅक्सिमम असतो त्यावेळी व्होल्टेजची व्हॅल्यू 0 असते ऍज पर दिस कर्व. सो ह्याच आपण प्रॅक्टिकल रीडिंग्स घेतलेत आणि त्यावरून हा कर्व ड्रॉ केलेला आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आपण पहिली कंडिशन घेतली, इनिशियल कंडिशन. ज्यावेळी या लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू काय असेल? 0 असेल. त्यावेळी आपण बघितलं की तिथं आपल्याला मॅक्सिमम करंट मिळाला 5 मायक्रोएम्पियर फॉर एक्झाम्पल.
आणि जसं आपण लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज करत गेलो, म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला इथं काय करायचं आहे, लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू व्हॅरी करायची आहे फ्रॉम 0 टू इन्फायनाइट. हे लक्षात घ्या. वी कॅन व्हॅरी दी व्हॅल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फायनाइट. मी पहिल्यांदा 2 एक्स्ट्रीम कंडिशन सांगितली. ओके, सो 0 टू इन्फायनाइट व्हॅल्यू व्हॅरी करताना आपल्याला अशा पद्धतीचा कर्व मिळत गेला. सो लुक इट हियर, व्हेन वी रीच RL इज इक्वल्स टू इन्फायनाइट, ज्यावेळी आपण RL इज इक्वल्स टू इन्फायनाइट घेतला, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू घेतली, त्यावेळी आपल्याला तिथं ओपन सर्किट व्होल्टेज मिळालं, दॅट इज 18 व्होल्ट. अँड ऍट दॅट टाइम दी करंट व्हॅल्यू शुड बी 0. त्यावेळी करंटची व्हॅल्यू काय होती, 0 होती. कारण आपल्याला माहिती आहे, ज्यावेळी इन्फायनाइट रेझिस्टन्स असतो त्यावेळी त्यातून करंट फ्लो होत नाही, कारण तिथं मॅक्सिमम अपोजिशन फॉर काय असतं, करंट असतं. म्हणजेच इट बिहेव लाईक ॲज अन इन्सुलेटर. ओके, तो रेझिस्टन्स जो आहे हा मॅक्सिमम आहे, म्हणजेच तो काय म्हणून बिहेव करतोय, इन्सुलेटर म्हणून बिहेव करतोय. याचाच अर्थ इट ऍक्ट्स ॲज ए ओपन स्विच. ओपन स्विच म्हणून ऍक्ट होतोय. सो ज्यावेळी ओपन स्विच असतं त्यावेळी लक्षात ठेवा, आपल्याला त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज मिळतं. ओके, त्या ओपन स्विचच्या अक्रॉस आपल्याला व्होल्टेज मिळू शकतं बाळांनो, पण करंट काय असतो, 0 असतो. ओके, बट करंट इज इक्वल्स टू 0. अँड ऍट दिस टू एक्स्ट्रीम कंडिशन दी पॉवर युटिलायझेशन इज इक्वल्स टू व्हॉट, 0. काय म्हटलं मी, ह्या दोन ज्या एक्स्ट्रीम कंडिशन आहेत, RL इज इक्वल्स टू 0 किंवा RL इज इक्वल्स टू इन्फायनाइट, त्या दोन्ही कंडिशनला बाळांनो पॉवर काय असते, 0 असते. पॉवरचं युटिलायझेशन काय असतं, 0 असतं. बिकॉज वी नो दॅट, व्हॉट वी नो, P इज इक्वल्स टू, P चा फॉर्म्युला काय आहे, पॉवर इज इक्वल्स टू व्हॉट, वी कॅन कन्सिडर हियर I इंटू V. बरोबर आहे ना. सो इथं आपण ISC इंटू काय करणार आहोत, VOC करणार आहोत. बघा, ज्यावेळी RL इज इक्वल्स टू 0 असेल त्यावेळी ISC काय असतो, मॅक्सिमम असतो, पण VOC काय आहे, 0 आहे. लुक इट हियर, VOC इज 0. ओके, म्हणजेच पॉवर काय झाला, 0 झाला. सो व्हेनेवर RL इज इक्वल्स टू 0, ऍट दॅट टाइम पॉवर युटिलायझेशन अक्रॉस दिस लोड रेझिस्टन्स इज 0. रिमेंबर दॅट. त्यावेळी त्या लोड रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं जे पॉवर युटिलायझेशन आहे ते बाळांनो काय असणार आहे, 0 असणार आहे, ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. आणि ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट असेल त्यावेळी VOC मॅक्सिमम आहे, पण ISC काय आहे, 0 आहे. At that time ISC is equals to what, 0. And again when ISC is equals to 0, VOC is max. Again we are getting P is equals to what, 0. त्यावेळी सुद्धा आपल्याला पॉवर काय मिळणार आहे बाळांनो, 0 मिळणार आहे. आयदर ISC 0 असेल किंवा VOC 0 असेल, कुठलाही 0 असेल, त्यावेळी आपल्याला पॉवर ऑब्वियसली वी आर गेटिंग देअर 0. दॅट मीन्स देयर इज अ 0 युटिलायझेशन across this load resistance. So using this curve, we can say that, using these characteristics, we can say that at RL is equals to 0. So whenever load resistance value is equals to 0, power utilization across that solar cell or across that load resistance is always equals to 0. Similarly, whenever the load resistance value is maximum, it is closer to infinite. Okay, or we can say it is maximum. Then what happen again, the power utilization across that load resistance is equals to what, is 0. हे लक्षात ठेवा, हे 2 पॉइंट खूप महत्वाचे. ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू 0 असते त्यावेळी पॉवर युटिलायझेशन लोड रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस 0 असतं, आणि ज्यावेळी RL ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट असते त्यावेळी सुद्धा पॉवर युटिलायझेशन काय असतं, 0 असतं. मग पॉवर मिळतो कुठे, तर या दोन्हीच्या मध्ये, 0 आणि इन्फायनाइटच्या मध्ये आपल्याला त्या लोड रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस पॉवर मिळतो. सो लुक एट दिस कर्व. आता हा पॉइंट घ्या, या पॉइंटला आपल्याला पॉवर मिळू शकते, बरोबर ना. इथं व्होल्टेज 1 आहे, करंट नियर टू 5 आहे. सो 1 into 5 वी आर गेटिंग देअर पॉवर. हा पॉइंट घ्या, या पॉइंटला सुद्धा आपल्याला पॉवर मिळेल, या पॉइंटला सुद्धा पॉवर मिळेल, या पॉइंटला सुद्धा पॉवर मिळेल, या पॉइंटला पण मिळेल, या पॉइंटला सुद्धा पॉवर मिळेल. प्रत्येक पॉइंटला आपण ते 2 पॉइंट सोडले, म्हणजे D आणि A पॉइंट जर सोडला तर प्रत्येक पॉइंटला आपल्याला काय मिळते, पॉवर मिळते. सो वी आर गेटिंग देअर पॉवर. So whenever we can increase the resistance value here, we are start to getting the value of power across that solar cell, or we can say across that load resistance. So look at here, in this characteristics, another term we are finding here, when we are getting the maximum power. आपल्याला मॅक्सिमम पॉवर कधी मिळते बाळांनो, सो लुक इट हियर, ऍट दिस पॉइंट, नी पॉइंट म्हणतो आपण याला, या नी पॉइंटला आपल्याला मॅक्सिमम पॉवर मिळते बाळांनो. वी आर गेटिंग this knee point, the maximum power. Look at here, at this point, हे dotted मी
लाईन मध्ये दाखवलेला आहे इथं 17 व्होल्टेज आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज देअर 17. सो आय कॅन कन्सिडर दिस पॉइंट इज O. Okay, and at this point O, we are getting their maximum power utilization because at this point the voltage value is maximum as well as the current value is maximum. म्हणजे इथं या पॉइंटला भावानो करंटची व्हॅल्यू 4 आहे मायक्रो एम्पियर as well as व्होल्टेजची व्हॅल्यू 17 आहे. 17 into 4, whatever value we are getting, that value is maximum for this all condition. ओके, म्हणूनच ह्या नी पॉइंटला काय म्हणतात तर maximum power we are getting their maximum power utilization. So that's why I can write here at this point O we are getting max power because the voltage is max. So that's why here we can write V max, and at this point B we are getting maximum current. That's why we can write here I max. So we are getting there 4. So this P max is equals to what? I max into V max. हे लक्षात घ्या, मॅक्सिमम व्होल्टेज आणि या कॅरेक्टरिस्टिक्स मधला मॅक्सिमम करंट हा फक्त आपल्याला ह्या पॉइंटलाच मिळतो. अदरवाइज कुठल्याही पॉइंटला आपल्याला मॅक्सिमम करंट आणि मॅक्सिमम व्होल्टेज मिळत नाही. बघा हा पॉइंट घ्या, या पॉइंटला व्होल्टेज मॅक्सिमम आहे पण करंट मिनिमम आहे. करंटची व्हॅल्यू काय आहे? मिनिमम आहे. हा पॉइंट घ्या, पुन्हा व्होल्टेज मॅक्सिमम आहे पण करंट मिनिमम आहे. करंट डिक्रीज होत गेलाय म्हणजे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर पी मॅक्स जो आहे तो पण काय होईल? डिक्रीज होत जाईल. हा पॉइंट घ्या, या पॉइंटला करंट जास्त आहे पण व्होल्टेज बघा कमी आहे 15. ओके, हा पॉइंट घ्या, या पॉइंटला सुद्धा व्होल्टेज कमी आहे पण करंट जास्त आहे पण व्होल्टेज कमी आहे बघा. तो ज्यावेळी आपण मल्टिप्लिकेशन करणार त्यावेळी पी मॅक्स काय येणार आहे? कमीच मिळणार आहे. सो पी मॅक्स म्हणजे पॉवर मॅक्सिमम कधी असणार आहे? ऍट दिस पॉइंट O. ओके, या पॉइंटला काय असणार आहे बाळांनो? मॅक्सिमम पॉवर वी आर गेटिंग बिकॉज there is a satisfactory values of what? Voltage and current, and these values are at the maximum position. Okay, and when we can multiply these two values we are getting the maximum power compared to other values of this characteristics. हे लक्षात आलं? आणि म्हणूनच या पॉइंटला आपण काय म्हणतो? the maximum or knee point we can say, or maximum power utilization point. ओके, सो हा पॉइंट O जो आहे तिथं आपल्याला काय मिळते बाळांनो? Maximum power utilization method. Is it clear? So this is all the explanation of what? The VI characteristics of the solar cell, or we can say photovoltaic cell. Question दोन्ही साठी विचारू शकतात. Draw the VI characteristics of photovoltaic cell or draw the VI characteristics for solar cell. Photovoltaic cell म्हणजे solar cell, हे लक्षात ठेवा. Is it clear? हा पॉइंट कळाला? हा पॉइंट कळाला सगळ्यांना? एनी डाउट इज हियर? एनी डाउट? एनी डाउट? भावनो हा पॉइंट स्टेट बोर्ड मध्ये सुद्धा आहे आणि एनसीईआरटी मध्ये सुद्धा आहे. मी दरवेळी सांगतोय तुम्हाला, जे पॉइंट एनसीईआरटी मध्ये आहेत आणि स्टेट बोर्ड मध्ये आहेत, ओके, हे दोन्ही पॉइंट्स एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड मध्ये आहेत भावनो, आणि त्यामुळे हे जेई पॉइंट ऑफ व्ह्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहेत, हे लक्षात ठेवा. सो ज्यावेळी मी म्हणतोय की एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, त्यावेळी लक्षात ठेवायचं की तो पॉइंट ऑब्विसली जेई आणि नीट साठी असणार आहे, आणि ज्यावेळी मी म्हणतोय की हा पॉइंट स्टेट बोर्ड साठी आहे म्हणजे तो पॉइंट डेफिनेटली सीईटी साठी असणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं. इज इट क्लिअर? एनी डाउट इज हियर? ओके, आता आपण क्रायटेरिया म्हणजे काय हे लक्षात घ्या. पहिल्यांदा क्रायटेरिया म्हणजेच काय? जर आपल्याला एखादा सोलर सेल सिलेक्ट करायचा असेल तर त्यासाठी काही स्पेसिफिक फंक्शन्स असतात. ओके, सो ते स्पेसिफिक फंक्शन्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. सो क्रायटेरिया सिलेक्ट करताना फर्स्ट थिंग जी आहे सोलर सेल मध्ये ती म्हणजेच काय? दी एनर्जी गॅप. Energy gap between conduction band and valence band, it must be equals to 1 electron volt to 1.8 electron volt.
बाळांनो, ज्यावेळी आपण सोलर सेल साठी एखादं मटेरियल सिलेक्ट करणार, त्यासाठी जो पहिला क्रायटेरिया आहे तो क्रायटेरिया कुठला आहे की जो काही बाळांनो एनर्जी गॅप आहे, एनर्जी गॅप म्हणजे कळतो ना, एनर्जी गॅप कुठं असतो तर कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडच्या मध्ये असतो एनर्जी गॅप. तो जो काही एनर्जी गॅप आहे तो एनर्जी गॅप किती पाहिजे तर 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढ्याच रेंज मध्ये पाहिजे, हे लक्षात घ्या. एनर्जी गॅप इज बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, एक्झॅक्टली कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड, व्हेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता मला सांगा इथं आपण जर्मेनियम यूज करू शकतो का सोलर सेल मध्ये? क्रायटेरिया नंबर 1 टू सिलेक्ट द सोलर सेल, व्हाट इज द फर्स्ट क्रायटेरिया? द एनर्जी गॅप is between 1 electron volt to 1.8 electron volt. So tell me, we can use here germanium material. Germanium चा energy gap किती असतो? नाही. Very good Payal, very nice. We cannot use here germanium. Why? Because the energy gap of germanium is equals to what? 0.7 electron volt. We know that. ओके, 0.7. तुमच्या 11च्या बुक मध्ये हीच व्हॅल्यू होती बघा, 0.66. आठवते का बघा, 0.66 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो वी कॅनॉट यूज हिअर इन सोलर सेल जर्मेनियम. सो सीईटी लेवलला याच्यावर एमसीक्यू विचारू शकतात. काय एमसीक्यू असेल तर इन फॉलोइंग मटेरियल विच मटेरियल इज कॅनॉट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सेल, आणि त्याच्यामध्ये ऑप्शन असेल जर्मेनियम. जे मटेरियल आपण यूज करू शकत नाही त्याच्या मागचं रिझन काय आहे? कारण एनर्जी गॅप जो आहे तो काय लागतो सोलर सेल डिझाईन करण्यासाठी किंवा सोलर सेल मेक करण्यासाठी, जो एनर्जी गॅप लागतो तो किती लागतो? 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो दॅट इज द बेस्ट फॉर टू सिलेक्टिंग दी सोलर सेल, ओके, और फॉर दी मेकिंग ऑफ दी सोलर सेल. हा एनर्जी गॅप काय असतो? बेस्ट असतो, आणि या एनर्जी गॅप मधलेच मटेरियल्स आपण सोलर सेल्स मध्ये यूज करतो बाळांनो, हे लक्षात घ्या. So we cannot use here germanium. We cannot use the germanium in solar cell. Is it clear? ही पहिली गोष्ट. So अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स बाळांनो सीईटी लेवलला विचारू शकतात, नीट लेवलला सुद्धा विचारू शकतात, हे लक्षात घ्या. ओके, सो नीट आणि सीईटी लेवलला हे लक्षात घ्या, त्या व्हॅल्यूज खूप महत्वाच्या असतात आणि ह्या व्हॅल्यूज वर तुम्हाला क्वेश्चनिंग होऊ शकतं एमसीक्यू मध्ये. ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन. आता मटेरियल्स कुठले कुठले आहेत बघा. पहिलं मटेरियल या एनर्जी गॅप मधलं आहे सिलिकॉन. सिलिकॉनचा एनर्जी गॅप किती असतो? 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. वी नो दॅट. ओके, पहिलं मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये. सेकंड मटेरियल म्हणजे आपण कॉम्बिनेशन घेतो बाळांनो याच्यामध्ये. कॉम्बिनेशन मध्ये पहिलं जे कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स म्हणतो आपण. व्हेरी गुड श्रुती. कंपाऊंड सेमीकंडक्टर दॅट इज गॅल्मियम आर्सेनाइड. सेकंड जे मटेरियल घेतो दॅट इज गॅल्मियम आर्सेनाइड, आणि ह्याचा जो बाळांनो एनर्जी गॅप आहे तो एनर्जी गॅप आहे 1.43 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. 1.43 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. गॅलियम आर्सेनाइड इज कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, हे लक्षात घ्या, हे कंपाऊंड सेमीकंडक्टरच्या अंडर येतं, आणि त्याचा जो एनर्जी गॅप असतो तो 1.43. सो इट इज बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दॅट मीन्स वी कॅन यूज दिस मटेरियल, हे लक्षात घ्या, ऍज अ सोलर सेल मटेरियल. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे कॅडमियम टेरेनाइड. ओके, सो कॅडमियम टेरेनाइड सुद्धा आपण यूज करू शकतो, कारण ह्याचा जो एनर्जी गॅप आहे तो काय आहे? 1.45 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो वी कॅन यूज दिस मटेरियल, दिस कंपाऊंड सेमीकंडक्टर ऍज अ सोलर सेल. हे सोलर सेल म्हणून आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर लास्टचा जो आहे तो कॉपर इंडियम सेलेनाइड आहे. कॉपर इंडियम सेलेनाइड, आणि ह्याचा जो एनर्जी गॅप असतो तो असतो 1.04 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, 1.04 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो दिस 4 मटेरियल्स वी कॅन यूज मोस्टली इन सोलर सेल. पाहून हे लक्षात घ्या, सोलर सेल मध्ये जे आपण मोस्टली मटेरियल्स यूज करतो ते 4 मटेरियल्स आहेत. पहिलं म्हणजे सिलिकॉन. सिलिकॉन हा बेसिक सेमीकंडक्टर आहे. त्यानंतर हे बाकीचे जे एक्झाम्पल्स आहेत इट इज अंडर कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स, रिमेंबर दॅट. So first one gallium arsenide, then cadmium ternite, then copper indium selenide. So ह्या पद्धतीचे आपण मटेरियल्स ऍज अ सोलर सेल म्हणून मोस्टली यूज करतो. Is it clear to all of you? So this is first criteria to select the solar cell. Now second criteria, optical absorption is maximum. काय पाहिजे?
ऑप्टिकल जे ऍब्सॉर्प्शन असतं बाळो, म्हणजेच काय, जी लाईट आपण ऍब्सॉर्ब करतो, ओके, लाईट जे आपण ऍब्सॉर्ब करतो बाळो ते काय पाहिजे, मॅक्सिमम पाहिजे. म्हणून काय म्हणतात, ऑप्टिकल ऍब्सॉर्प्शन इज मॅक्सिमम इन सोलर सेल. ज्यावेळी आपण सोलर सेल सिलेक्ट करतो बाळो, त्यावेळी आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची असते. कुठली गोष्ट, तर ऑप्टिकल जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, म्हणजेच ऑप्टिकल म्हणजेच काय, लाईटचं जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, तर त्या मटेरियलनं ते जास्तीत जास्त केलं पाहिजे. ओके, प्रत्येक मटेरियलची बाळो प्रॉपर्टी वेगळी असते, म्हणजेच ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईटची प्रॉपर्टी सुद्धा त्यांची वेगळी असते. काही मटेरियल जास्त लाईट ऍब्सॉर्ब करतील, काही मटेरियल कमी लाईट ऍब्सॉर्ब करतील. ओके, सो ज्यावेळी आपण सोलर सेल सिलेक्ट करतो बाळो, त्यावेळी ही गोष्ट एक लक्षात ठेवायची असते आपल्याला, की त्याचं ऑप्टिकल जे ऍब्सॉर्प्शन आहे, लाईट ऍब्सॉर्प्शन करण्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती मॅक्सिमम पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, और वी कॅन से गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. ओके, याची कंडक्टिव्हिटी काय पाहिजे, चांगली पाहिजे, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. ओके, कंडक्टिव्हिटी काय पाहिजे, चांगली पाहिजे. म्हणूनच आपण काय म्हणतो इथं, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टू सिलेक्ट दी सोलर सेल मटेरियल. म्हणजे त्या मटेरियलची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जी आहे ती पण काय पाहिजे, चांगली पाहिजे किंवा मॅक्सिमम पाहिजे. ओके, देन लास्ट वन, दिस मटेरियल्स आर इझिली अवेलेबल. बघा बा, मटेरियल्स इझिली अवेलेबल झाले पाहिजे. मटेरियल्स जर ते मिळतच नसतील, ओके, जर ते मिळतच नसतील तर ते सोलर सेल साठी यूज करून काय उपयोग आहे का, नाही. सो मटेरियल्स आर इझिली अवेलेबल. ओके, मटेरियल्स इझिली अवेलेबल झाले पाहिजे. सो हे 4 क्रायटेरिया आहेत, हे लक्षात ठेवा. एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात. मोस्टली नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणि सीईटी पॉईंट ऑफ व्ह्यू अशा पद्धतीचं क्वेश्चनिंग केलं जातं, की 4 ऑप्शन्स देतात आणि त्या 4 ऑप्शन्स मध्ये विचारतात की गिवन ऑप्शन्स मधला करेक्ट क्रायटेरिया कुठला आहे सोलर सेल साठी, किंवा रॉंग क्रायटेरिया कुठला आहे सोलर सेल साठी. सो अशा पद्धतीचं क्वेश्चनिंग सीईटी नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू होऊ शकतं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन हिअर आस्क, तर इथं कुठला क्वेश्चन विचारू शकतात बाळांनो सीईटी आणि नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर हा क्वेश्चन विचारतील की खाली दिलेल्या ऑप्शन्स मध्ये, सो फॉलोइंग ऑप्शन्स, which option is correct for this solar cell criteria or which option is wrong for this solar cell. ओके, अशा पद्धतीचं क्वेश्चनिंग याच्यावर होऊ शकतं. सो त्यामुळे हे 4 क्रायटेरिया जे सोलर सेलचे आहेत ते लक्षात ठेवा. ओके, फर्स्ट, एनर्जी गॅप इज बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दॅट मीन्स वी कॅनॉट सिलेक्ट जर्मेनियम हिअर. हे पण लक्षात घ्या, ह्याच्यावर पण क्वेश्चनिंग होऊ शकतं. ओके, जर्मेनियम आपण सोलर सेल मध्ये यूज करू शकत नाही बाळांनो. त्यानंतर ऑप्टिकल ऍब्सॉर्प्शन इज मॅक्सिमम, देन गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, अँड देन मटेरियल इझिली अवेलेबल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रायटेरियाज ऑफ, or we can say criteria to selecting the solar cell. Now the last point in this solar cell, that is nothing but what, the advantages, disadvantages and applications. Now tell me the advantages of the solar cell. Fast sanga advantages काय असतील. So I can write here advantages. Tell me advantages. Fast. What is the first advantage? Solar cells are non-polluting. मी आधीच सांगितलं होतं, सोलर एनर्जी मुळे कुठलंही बाळांनो पोल्युशन होत नाही, म्हणून सोलर सेल्स आर नॉन पोल्युटिंग वी कॅन से. सो इन advantage, first advantage we can write solar cell are non polluting. याच्यामुळे पोल्युशन होऊ शकत नाही. व्हेरी गुड. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हेरी नाईस. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, कारण त्याला कुठली कॉस्ट द्यावी लागत नाही, म्हणजे नो कॉस्ट वी कॅन पे हिअर. ओके, रिन्युएबल सोर्स, व्हेरी नाईस. ओके, रिन्युएबल सोर्स, रिड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट म्हणूया आपण, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. व्हेरी गुड ऑल ऑफ यू. त्यानंतर यस बेटा, ऍक्च्युअली मेंटेनन्स कॉस्ट इज मॅक्सिमम.
ओके, मेंटेनन्स कॉस्ट, टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट, एक्झॅक्टली मेंटेनन्स जो आहे त्याचा किंवा इन्स्टॉलेशनची कॉस्ट म्हणतो बाळांनो ती मॅक्सिमम असते, हे त्याचं डिसएडव्हान्टेज आहे सोलर सेलचं. ओके, हा लॉंग लाईफ आहे म्हणजे मेंटेनन्स कमी आहे आपण असं म्हणू शकतो, पण मेंटेनन्स साठी कॉस्ट नाही आपण म्हणू शकत, कारण जर त्याचा मेंटेनन्स आला तर पुन्हा तुम्हाला पूर्ण सोलर पॅनेल चेंज करावे लागतात, हे लक्षात घ्या. 25 इयर्स, मिनिमम 25 इयर्स एकदा तुम्ही इन्स्टॉल केला पॅनल्स तर तुम्हाला पुन्हा 25 इयर्स पर्यंत बघावं लागत नाही, त्याचा मेंटेनन्स करावा लागत नाही. हा, पण ज्यावेळी 25 इयर्स कम्प्लीट होतात आणि ज्यावेळी त्याचं मेंटेनन्स येईल त्यावेळेची कॉस्ट पण हाय असते, हे लक्षात घ्या. म्हणून हाय इन्स्टॉलेशन कॉस्ट, ओके, हे त्याचं डिसएडव्हान्टेज आहे. इझी टू ऑपरेट, ओके, हाय इन्स्टॉलेशन कॉस्ट असते, हे लक्षात घ्या. इझी टू ऑपरेट करेक्ट आहे. ओके, सो डिसएडव्हान्टेज मध्ये ते लिहायचं आहे आपल्याला हाय इन्स्टॉलेशन कॉस्ट. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटीची कॉस्ट आपल्याला लागत नाही इथे सोलर सेल मध्ये, नॉन पोल्युटिंग आहेत, ओके, आणि लॉंगर लाईफ आहे, लॉंग लाईफ. ओके, हे लॉंग लाईफ मध्ये म्हणजे मी जस्ट सांगितलं की 25 इयर्स पर्यंत आपल्याला तिथं बघावं लागत नाही. लो मेंटेनन्स म्हणजेच काय की 25 इयर पर्यंत आपल्याला तिथं मेंटेनन्स करावा लागणार नाही, पण आफ्टर दॅट म्हणजे लो मेंटेनन्स तुम्ही ऍडव्हान्टेजेस मध्ये लिहू शकता, पण लक्षात ठेवा की 25 इयर्स झाले की त्याचा मेंटेनन्स येतो आणि त्यावेळी तुम्हाला पूर्ण पॅनल्स चेंज करावे लागतात आणि त्यावेळी पुन्हा त्याचं कॉस्टिंग काय होतं, इन्क्रीज होतं. ओके, सो फक्त तुम्ही ऍडव्हान्टेज मध्ये असं म्हणू शकता की लो मेंटेनन्स आहे पण त्याची कॉस्ट नका म्हणू. सो जस्ट यू कॅन से लो मेंटेनन्स. ओके, फक्त लो मेंटेनन्स म्हणा. त्यानंतर डिसएडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस मी सांगितलं आता एक की इन्स्टॉलेशन कॉस्ट जी आहे ती मॅक्सिमम आहे. इन्स्टॉलेशन कॉस्ट इज मॅक्सिमम. ओके, इन्स्टॉलेशन कॉस्ट इज मॅक्सिमम. त्यानंतर त्याचं जे ऑपरेटिंग व्होल्टेज असतं ते पण काय असतं, कमी असतं, त्यामुळे इफिशियन्सी जी आहे ती कमी असते. हा, ड्युरिंग क्लाउडी, एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड. क्लाउडी वेदर मध्ये सुद्धा सोलर सेल आपल्याला तेवढ्या व्हॅल्यूज देऊ शकत नाही, ते पण डिसएडव्हान्टेज आहे. व्हेरी नाईस. ओके, त्यानंतर याची इफिशियन्सी जी आहे ती काय असते, पुअर असते, लो इफिशियन्सी वी कॅन से. लो इफिशियन्सी, इथं आपल्याला इफिशियन्सी कमी मिळते. आणखी एक छान एक्झाम्पल सांगितलं की क्लाउडी रिजन मध्ये आपल्याला सोलर सेलचा आउटपुट तिथं मिळू शकत नाही. Okay, exactly. It needs large space. Very nice. So again, this is again disadvantage. Yes, definitely. Without light, we cannot use the solar cell. Very good, all of you. Okay, it is not easily available to. नाही, easily available चा अर्थच काय बेटा की इन्स्टॉलेशन कॉस्ट जास्त आहे, त्यामुळं जे आपण काय म्हणू मिडियम क्लासचे जे पीपल्स आहेत किंवा जे एकदम लो कॉस्टचे जे पीपल्स आहेत त्यांना आपण सोलर सेल इन्स्टॉल करता येत नाही, कारण ते एक्सपेन्सिव्ह आहे. एक पॅनल 100 किलोवॅटचा, ओके, ज्यावेळी तुम्ही इन्स्टॉल करता तुमच्या टेरेसवर त्याचं कॉस्टिंग जवळजवळ 1 लाख असतं. ओके, 100 किलोवॅट साठी सांगतो मी 1 लाख. ओके, सो 200 किलोवॅट असतं, 300 किलोवॅट असतं. ओके, सो ते पॅनल्स तसे वाढत जातात. सो 1 लाख फॉर 100 किलोवॅट, हे लक्षात ठेवा बाळांनो. ओके, सो 1 लाख आपल्याला पे करावे लागतात, पण एकदा पे केले की 25 इयर्स आपल्याला तिकडे बघावं लागत नाही, हे पण एक त्याचं ऍडव्हान्टेज आहे. इन्स्टॉलेशन कॉस्ट हाय आहे, पण एकदा आपण पे केलं की तिथं पुन्हा आपल्याला बघावं लागत नाही. त्यानंतर याचे ऍप्लिकेशन्स काय असतील सांगा. ऍप्लिकेशन्स कुठं कुठं युज करतो आपण सोलर सेल. ओके, स्ट्रीट लॅम्प्स असतील, स्ट्रीट लॅम्प मध्ये आपण सोलर सेल युज करतो. सो दॅट इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन. आपण बघतो स्ट्रीट लॅम्प मध्ये वरती एक पॅनल असतं. ओके, सो त्या लाईट नाईट विजनला ऑटोमॅटिकली ऑन होते ते. ओके, हाऊस मध्ये सोलर सेल युज करू शकतो. व्हेरी गुड. ओके, फॉर हिटिंग वॉटर, ओके, अँड फॉर जनरेटिंग दी पॉवर टू ऑन दी फॅन अँड लाईट्स. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड ऑल ऑफ यू. आणखी काय, सॅटेलाइट मध्ये बाळांनो सोलर सेल युज करतात. कम्युनिकेशन मध्ये सोलर सेल युज करतात. हाय हिली एरियाज मध्ये सोलर सेल युज करतात, कारण तिथं आपण जिथपर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही त्या सर्व ठिकाणी सोलर सेल युज केले जातात. काही कॅल्क्युलेटर्स पण आहेत जे सोलर सेलवर वर्क होतात. ओके, सो देर आर लॉट ऑफ ऍप्लिकेशन्स ऑफ दिस सोलर सेल.
ओके, सोलर ट्रान्सपोर्टेशन, व्हेरी गुड. कम्युनिकेशन म्हणजेच तो पार्ट आला, हे लक्षात घ्या. कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये सोलर सेलचा मोस्टली यूज होतो. त्यानंतर मी सांगितलं की सॅटेलाइट मध्ये आपण म्हणजे स्पेस स्टेशन मध्ये, स्पेस स्टेशन म्हणा किंवा सॅटेलाइट म्हणा, तिथं आपण सोलर सेल यूज करतो. ओके, त्यानंतर हाय हिली एरियाज, ओके, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स मध्ये सुद्धा करतो बऱ्याच ठिकाणी. व्हेरी गुड. हाय हिली एरियाज मध्ये आपण सोलर सेल यूज करतो. जिथं आपण पोहोचू शकत नाही त्या सर्व ठिकाणी पण आपण लाईट जनरेट करण्यासाठी सोलर सेल यूज करतो. Okay, so these are the applications of the solar cell. So here this point is covered, solar cell. In next lecture we discuss about the LED, light emitting diode. Okay, so this is clear to all of you.